function, Shri Mallikarjun Haider, the renowned Tahsildar of Saudati, to encourage all of us to the motivational speech. Good morning to everyone. Respected Chairman Sir, Sadashiv Sir, respected all other dignitaries, board member of this institution, respected my guru, my teacher Mohan Nagin Sir, respected principal Sir, and all other teaching staff, respected all dignitaries of the dais and of the dais, all my dear students and parents. Today is the most wonderful occasion for your institution and for your college. Today we are gathering here to celebrate the year of learning, achievement and joy of the throughout year. Throughout the year to improvise the skills of the students of this college. But in this city, Saraswati College shows their dedication, their hard work, their patience. Apart from their continuous business work, he showed the very interest to the students. I would like to thanks to Saraswati College sir and all board members, and also I would thanks to all teachers, staff, and principal because I am the part of this wonderful occasion. So I would like to share some more points to the students how to prepare the UPSC examination or KPSC, KS examination. I would like to share 2-3 points. After that, I will conclude my speech. Points towards the competitive examination. So ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದು. We have to show our best. ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ. So I would like to share some points, some plans to the competitive examination because I am very much interested in that field. So I want to share my experience as well as some important points. First, understand the examination. First, you have to understand the examination. Whichever examination you want to apply, first you have to understand the examination pattern, syllabus, question paper. So you have to understand the first syllabus and question paper. Next one, now the eligibility criteria. You have to know eligibility criteria to that examination. What is the eligibility criteria? What is the age? What is the qualification? So you have to identify that point. Next one, create a study plan. You have to set the goal and study plan. Allocate time. Timetable ready ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದು ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು UPSC ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗತ್ತೀರನ್ನ, ಸೊ UPSC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ, ಪೇಪರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಪೇಪರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಏಜ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೂ 31 ಏಜ್ ಇದೆ, 35 ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, 4 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್, 5 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್, 2 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್, 1 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಟ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಗೋಲ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಗೋಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ. ಈಗ UPSC ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲಿ. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪಾಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ, ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತೈತಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಓನ್ಲಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ. ಬಟ್ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫುಲ್ ನಿಮ್ದು
ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯುವಂತ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು UPSC 250 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 250 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ನಿಂದ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ, ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ. ಸೊ ನಿಮ್ದೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ತುಂಬಿರ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಡ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್. UPSC KPSC ಸೇಮ್. ಸೊ ಅದ್ರಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನೇಮು, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ನೀವು ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿರಿ, ಯಾವ ವಿಲೇಜ್ ನಿಂದ ಬಂದಿರಿ, ಯಾವ ತಾಲೂಕ, ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು, ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಕಾಲೇಜು, ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ನಿಮ್ದು ನೇಮ್ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನೇಮ್ ಇರ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್. ಸೊ ನಮಗೇನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹೆಸರಿರುವಂತ ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಾವು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೇಮ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಓವರ್ ಆಲ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು UPSC ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೌ ಡೇಸ್ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಥ್ರೂಔಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೋರ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ನಾ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ UPSC. ಹೌದಾ? ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಈಗ UPSC.gov.in ಅಂತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದ್ರಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಐತಿ. UPSC.gov.in. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ Murnal.org ಇರುತ್ತೆ. MRUNAL Murnal.org. ಸೊ ಅದು ಸಹಿತ ನಿಮ್ಗೆ UPSC ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ, ಮೇನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ತಾವ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಗ್ತಾವಲ್ಲೇ. ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ UPSC IAS ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದವ್ರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು Murnal.org. ಸೊ ಅದ ವಿಜನ್ IAS ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತೈತಿ, ಅದ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸೈಟ್ IAS, ಆಮೇಲೆ PID ಅಂತ ಇದು ಬರ್ತೈತಿ, ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಅದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬ್ಯೂರೋ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮೊನ್ನೆ ಬಜೆಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನೀವು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೋಗಿತಾ ದರ್ಪಣ ಅಂತ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು PUC ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾರ ಸಿಕ್ಕು ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ 3 months ಒಂದ್ಸಲ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೋಗಿತಾ ದರ್ಪಣ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ಸ್, ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ ನಿಮ್ಗೆ. ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ indiabricks.com ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು indiabricks.com ಅಂತ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಐತಿ. ಸೊ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬಹಳಷ್ಟು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಸೊ ಅದು ಸಹಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಆಮೇಲೆ ಅದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಆನ್ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ರು, ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ 1, ಸ್ಟೆಪ್ 2, ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಹೆಂಗ್ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೆಂಗ್ ಅದನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದೇ, ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಇವೆರಡು ಅದಾವಲ್ಲ, ಇವೆರಡನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು 100% ಒಂದು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಸ್ವಾಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ವಾಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. BBA MBA ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಸ್ವಾಟ್ ಥಿಯರಿ ಏನೋ, SWOT ಸ್ವಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಆ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗ ಸಿಒ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಟ್ ಏನ್ ಸ್ವಾಟ್ ಅಂದ್ರ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ವೀಕ್ನೆಸ್, ಓ ಫಾರ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಟಿ ಫಾರ್ ಥ್ರೆಟ್. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಗಿ T1 ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ರಿ. ನೀವು SW ಅನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ T1 ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, SW ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ವೀಕ್ನೆಸ್, ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಈ ವರ್ಷ SLC ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾ ಹೆಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾ ಹೆಂಗ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನನ್ನ SLC ಸಿಲೆಬಸ್ಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಂದು 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾವ, ನಾ ಹೆಂಗ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೀವಾಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹೆಂಗ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಸೊ ನಿಮ್ಮ 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಯಾವುದು, ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದ್ರ ಒಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗೋದು. ನೋಡಿ, ಔಟ್ ಆಫ್ 625 622 ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ ಕೌಜುಗಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗಿ 625 ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 10x10 ರೂಮ್ ಒಳಗದಾರು. ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆದು, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದು, ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಗಳು ಔಟ್ ಆಫ್ 625 ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಗ್ರೇಟ್ ಆನರ್. ಸ್ಟೇಟ್ಗೆನ 625 ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದು ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಆನರ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಗುಡ್ಸಲ್ದಾಗಿರ್ತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಡವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಇರ್ತೈತಿ, ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನ್ಯಾಗ ಇರೋದು ಅಪರೂಪ, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಸಾವುಕಾರ ಅಂತವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ, ನಮ್ಮಂತವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಈಗ ನಾವು ಬರ್ತಂದಿನ ಬಂದಿವಿ. ಬಟ್ ಅನುಪಮ ಎಸ್ ಹಿರೇಹೊಳಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅದ. ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ ಹೇಳ್ರಿ? ಗುಡ್ಸಲ್ದಾಗ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಪ್ರತಿಭೆಗಳು, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಡ್ಸಲ್ದಾಗ ಹುಟ್ಟಿ ಕೊನೆಗೆ ಅರಮನೆ ಒಳಗೆ ಸಾಯ್ತಾವ. ಹೌದಾ? ಬಡತನದಾಗ ಹುಟ್ಟೋದೊಂದು ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಬಡತನದಾಗ ಸಾಯಬಾರ್ದು. ಹೌದಾ? ನಾವು ಅದನ್ನ ಗೋಲ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. 625 ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅದ, ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ನಿಮ್ಮ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ನಾವು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಓದಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಡೈವರ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಏನೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಓದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ 625 ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬೇಕು, ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ SW ಥಿಯರಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ವೀಕ್ನೆಸ್. ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅದೇನೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಾಗ ಯಾವ ಇದನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅದೇನೆ ಆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಬೇಕು. ಅದ್ರಾಗ ನಿಮ್ಮ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀವು ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಫುಲ್ ನೀವು ಆ ಏರಿಯಾನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೀಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಏರಿಯಾನ ನೀವು ಎವರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಅದನ್ನ 15-20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಕಳ್ಕೊತಿರ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ತೀರಿ. ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಾಗ ನನ್ನ ವೀಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಾಗ ನಾನು ಒಂದು 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಾಗ ಆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ನಾಗ ನಾನು 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಾಗ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೈನ್ಸ್ನಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕತ್ತಂದ್ರೆ ಉಳಿದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಾಗ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೀವು SW ಥಿಯರಿಯನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್, ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಗೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೌದಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಗೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ನಾವು ಆಫೀಸರ್ ಅದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ಗೂ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏರಿಯಾ ಏನು, ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು 20-25 ಜನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅದಾರು. ಹೊರಗಡೆ ಫೀಲ್ಡ್ನಾಗ ಒಂದು 45 ಜನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅದಾರು. ಒಂದು 70-80 ಜನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅದಾರ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಒಂದು 70-80 ಜನದಾಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುವಂತ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಯಾರು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುವಂತ ಕೇಸ್ ವರ್ಕರ್ ಯಾರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಯಾರು, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ವೀಕ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ರಾಗ ಎಲ್ಲರೂ 100% ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತ ಮಾತಾಡೋದು, ಏನಾದ್ರು ಬೈಯೋದು, ಏನಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ವೀಕ್ ಇದ್ದವ್ರು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಂತೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು 5 ವರ್ಷ ಉಳಿದಿರ್ತೈತಿ, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರ್ತಾರ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಗುದ್ದಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಆ ವೀಕ್ ಇದ್ದವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನೇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾ ಏನೇನಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾ ಏನ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇನ್ನು
ಹೌದಾ? ಅಪರ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೀಕ್ ಏರಿಯಾದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋರಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ವಾಟ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಂತೂ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ಈ ಸ್ವಾಟ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನು ರೈತನ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ನನ್ನೊಂದು 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಐತಿ. ನಂದು ಆ 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನಾಗ ಯಾವ ಪೋರ್ಷನ್ನಾಗ ನಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ನಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ಅದು ಯಾವ 5 ಎಕರೆದಾಗ 5 ಎಕರೆದಾಗ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗ್ರೋತ್, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಬಹಳ ವೀಕ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅದು ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅದ್ ನೀರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಹಂಗ ಈ ಸ್ವಾಟ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಸಹಿತ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಗೆ ಬಳಸ್ರಿ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಆಗೈತಿ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. I would like to conclude my speech. I would like to thanks to all the dignitaries on the dais and on the dais. I would like to thank to all students for attending the session. Thank you.